Okay. So in grand test 5, we'll see arithmetic part. Find the gain percentage given that Priya sold her scooter for 42,564, gaining 1/6 of the selling price. So what he asked you to find? What is the gain percentage? Okay. And what is the thing given? ఇక్కడ ఏంటంటే selling price is given. Okay, that is useless for us. Selling price is a trap. ఇక్కడ ఏది ట్రాప్? 42,564 is not required. ఎందుకు? Because gaining 1/6 of the selling price. What do you mean by gaining 1/6 of the selling price? Profit is equals to 1/6 of selling price. అర్థమైందా? Profit upon selling price is equals to how much? దీని మీనింగ్ ఏంటి? Profit 1 rupee అయితే you are selling it for how many rupees? 6 rupees. Meaning is, if you are selling it for 6 rupees, you are getting 1 rupee profit. 6 రూపాయలకు అమ్మితే మీకు 1 రూపాయి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అంటే మీరు కొన్నది ఎంతకి? 5 rupees. Okay. So cost price is 5 rupees. Selling price is 6 rupees. Profit ఎంత? 1 rupee. So what is profit percentage? 1/5 into 100. It is how much percent? 20%. The profit loss into ఇంకా ఈజీగా చేయొచ్చు. Okay. So profit is 1/6 of the selling price means profit upon selling price is 1/6 means profit upon cost price is 1/5. That is nothing but 20%. So what is the trap? 42,564 is simply a trap. Okay. అక్కడ అవసరం లేదు. So you have to be very careful. ఇది పట్టుకుంటే ఇక్కడనే 2 minutes పడుతుంది. Right. Kiran lent 4,000 to two persons such that one part of it at a rate of 8% and the remaining part of it at a rate of 10%. మీరు half of the question చదవగానే మీకు అర్థం కావాలి when you are dividing it into two parts. Okay, the best method to apply for it is what? Mixtures and allegations, or else you call it grouping. Understood? One part is 8%, another part is what percent? 10%. Overall, how much he got? He got an annual simple interest of 352. అయితే 10% ఎంతకి ఇచ్చాడు? ఎన్ని ఓకే, ఎంత మనీ 10% ఇచ్చాడు అని అడుగుతున్నాడు. రైట్? సో ద నార్మల్ వే పక్కన పెడితే, ఓకే, వన్ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ వే ఈస్ 8% ఆఫ్ 4,000. 1% అంటే 40. 8% చెప్పండి ఎంత అవుతుంది? ఓకే, వాట్ ఈస్ 8 into 40? 320. ఇక్కడ 8% తీసుకోండి, దట్ ఈస్ 320. 10% తీసుకోండి, దట్ ఈస్ 400. మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 352. టేక్ ద డిఫరెన్స్. ఇది 48. టేక్ ద డిఫరెన్స్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 32. నౌ యూ కెన్ 16 3s 16 2s. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్? ఇది 8%కి 10%కి. 8% అడుగుతున్నాడా, 10%కి ఇచ్చింది అడుగుతున్నాడా? 10%కి హౌ మెనీ పార్ట్స్ వి హావ్ గివెన్? 2 parts. Out of total parts, sir? 2 out of 5 into 4,000. 5 ones are 5 eights are. Therefore, we have given how many rupees? 1,600 rupees. అర్థమైందా? We have given how many rupees? 1,600 rupees. ఒకవేళ మీరు గ్రూపింగ్ లో చేసుకుంటే ఇలా చేయాలి. If not grouping, okay, if not grouping, what is another way to do it? First part 8%, second part 10%, overall interest is 352 in terms of money. అర్థమైందా? ఇలా రాసుకోవాలి. If you want what is the amount given at 8%, you need to round it up to 10%. If you want what is the amount given to 10%, you need to round it up to 8%. దీనిలో నుంచి -8 చేసామనుకోండి, 10% ఎంతకి ఇచ్చామనేది వస్తుంది మనకి. -8%, -8%, 8% అని ఇక్కడ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి వాల్యూ రాయండి. ఇది పర్సంటేజ్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ రాశారు. వాట్ ఈస్ 8% ఆఫ్ 4,000? 320 రాయండి. సింపుల్గా మనకు మిగిలింది ఎంత? 2%.
మిగిలిన వాల్యూ ఎంత? 32. 2% 32 అంటే 1% 16. 1% 16 అంటే 100% ఎంత? 1600. అర్థమైందా? ఇలా కూడా చేయొచ్చు. లేదు, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్, ఓకే, వాట్ ఈస్ గివెన్ అట్ 8%. 8%కి ఇచ్చింది ఎలా కనుక్కోవాలి అని అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? అప్పుడు 10%కి రౌండ్ అప్ చేయండి. 10%, 10%. వాట్ ఈస్ 10% ఆఫ్ 400? 4000. 400 మైనస్ ప్లస్ చూడకండి. మిగిలింది ఎంత? 2%. మిగిలింది ఎంత? 48. 2% 48 అయితే 1% ఏమవుతుంది? 24 అవుతుంది. అప్పుడు 100% ఏమవుతుంది? 24. ఇలా చేయాలి. అండర్స్టూడ్? దట్ ఈస్ రౌండింగ్ అప్. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ చేసినా సెకండ్ చేసినా ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ద మూమెంట్ యూ రీడ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ that you are going to do with what? Okay, mixtures and allegation or else this rounding up method. Okay, but don't use first part is given as x, second part is for 4000 minus x, this is 8%, 10%. Don't do it in algebraical equations. Understood? Don't go with the algebra part. By applying which of the following criteria can two triangles not be proved as congruent? What is the main difference between similar triangles and congruent triangles? Okay, if angles are same, in both of them angles will be same. Okay, if sides also same, you say what? Congruent. Only angles same అయితే you don't call it congruent. Angles తో పాటు ఏం సేమ్ ఉండాలి? Side should also be same. Side అంటే you can accept that it is congruent. Not congruent అంటున్నాడు. Angle same ఉంటే it is not congruent. Side అయినా యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ అయినా you can say ఒక్క సైడ్ ఈక్వల్ ఉన్న what you can say congruent అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో మూడు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉంటే ఎట్లాగో సిమిలర్ లో కూడా మూడు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో యూ కాంట్ సే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్. 2 tans tan square 2a plus cot square 2a by secant 2a into cosecant 2a. Okay, 2a is disturbing, so assume that 2a as theta. 2a as theta. చెప్పండి, ఈ 2 ని స్ప్లిట్ చేస్తే 1 ప్లస్ tan square theta, 1 ప్లస్ cot square theta. Tan 1 plus tan square theta is what? Secant square theta. 1 plus cot square theta is what? Cosecant square theta. And for secant square theta plus cosecant square theta, you can also write it as what? Secant square theta into what? Divided by what do you have? Secant theta into cosecant theta. ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి, ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి. మనకు మిగిలింది ఏంటి? secant theta into cosecant theta రావాలి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇది మైనస్ కాదు. క్వశ్చన్ లో కూడా తప్పించాడు, ఎగ్జామ్ లో కూడా తప్పించాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మైనస్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ షుడ్ హావ్ బీన్ ఇంటూ. నేను ఇది ఐ థింక్ వెన్ ఐ డిస్కస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఆల్సో ఐ డిస్కస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ secant theta or secant 2a minus cosecant 2a. ఇట్ ఈస్ వాట్? secant, okay, 2a into cosecant 2a should have been the answer. Understood? ఇది కాకపోతే tan 2a plus cot 2a రావాల్సింది. ఓకే, బికాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, tan థీటా ప్లస్ కాట్ థీటా సైన్ అండ్ కాస్ లో ఎలా రాస్తాం మనం? సైన్ బై కాస్, కాస్ బై సైన్. సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బై వాట్? సైన్ కాస్. సైన్ పైనకి వస్తే కోసికెంట్, కాస్ పైనకి వస్తే సీకెంట్. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ secant థీటా ఇంటూ వాట్? cosecant theta. Secant theta into cosecant theta అన్నా, tan theta plus cot theta అన్నా, both of them are what? Same. Understood? సో ఆన్సర్ లో ఇది ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేయండి, అది ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్రెడీ డిరైవ్డ్ ఫార్ములాస్. x, y, z are 3 points on a plane such that xy 11, yz 13, xz is 24. దాన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? 11 plus 13 is equals to what? 24. He's indirectly telling you that these are the collinear points. Collinear అంటే ఏంటి? These 3 points are on the same straight line. Same straight line పైన 3 points ఉంటే no circle can pass through these 3 points. Circle pass కావాలంటే కొంచెం కర్వ్ అని ఉండాలి కదా ఇట్లా, రైట్? 3 points straight line ఉంటే can circle passes? No. So what is he asking? The number of circles passes through the points x, y, z. No circle can pass through all the 3 points. Understood?
three collinear points. How many circle can passes through three collinear points? Zero. Okay. If 3 points on the same straight line, then a circle will never pass through it. Okay. So zero circles passes through it. Okay. ఒకవేళ 3 points, if they are not collinear, how many circle can passes through 3 points? Maximum, how many circle can passes through 3 points? Only one circle. Understood? 3 points నుండి ఒకే ఒక సర్కిల్ పాస్ కాగలుగుతుంది. టూ సర్కిల్ కెనాట్ పాస్ త్రూ 3 points. Understood? How many circles can passes through 2 points? Infinity many circle can passes through 2 points నుంచి infinity many circle can pass. You understand what I'm saying? But 3 points నుంచి ఒకే ఒక సర్కిల్ పాస్ అవుతుంది. If the points are not collinear. If the points are collinear, okay, no circle can passes through them. So what is the answer? Answer is 0. Which of the following is the largest 5-digit number divisible by what? 47. This question, okay, common sense answer చేయొచ్చు. You don't need to check it with 47. ఎందుకు అని అంటే, okay, first of all, look at 10,000. Is it anywhere close to the largest 5-digit number? Do you call 10,000 is the largest 5-digit number అనొచ్చా మనం? First of all, divisible by 47 పక్కన పెట్టండి. ఓకే, లార్జెస్ట్ 5-digit number అంటే దేనికి దగ్గరగా ఉండాలి? ఆల్ 5 9s కి దగ్గరగా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? Okay, so there is no way that 10,000 is the largest 5-digit number. Okay, next. Can you say 98,888? ఇక్కడ మీరు కొంచెం లాజిక్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ 2-digit number which is divisible by 2 అన్నా అనుకోండి, which is divisible by 2, లార్జెస్ట్ 2-digit number చెప్పండి, ఏమవుతుంది? 98. నేను ఎక్కడో 68 దగ్గర ఉంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? 78 అంటారు ఆప్షన్లో, యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? లేదు. ఎందుకంటే మనకు ఉన్న నెంబర్ ఏంటి? లార్జెస్ట్ 2-digit నెంబర్ 99. 2తో డివిజిబుల్ కావాలంటే ఆ 99 కంటే 2 తక్కువ ఉండాలి, అంతే. అంటే 2 మధ్యలో ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ 2-digit నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై, ఆర్ లార్జెస్ట్ 3-digit నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 5 అంటే మీకు ఇమ్మీడియట్ గా 999 గుర్తొస్తుంది. ఎసాను 5తో డివిజిబిలిటీ అంటే 995 గుర్తొస్తుంది. దట్స్ ఇట్ నా. కాకపోతే నేను ఎక్కడో 970, ఓకే 960 అన్నా అనుకోండి, మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఎందుకంటే మనకు తెలుసు 960కి ఒక 5 కలిపితే 965 కూడా వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లార్జెస్ట్ 3-digit నెంబర్. సో వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్? సింపుల్ గా చూస్తూ ఏ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు? వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ ఎలిమినేట్? ఐ కెన్ ఎలిమినేట్ బి, ఐ కెన్ ఆల్సో ఎలిమినేట్ డి. దీనికి 47 యాడ్ చేసినా కూడా ఇది ఇంకా 5-digit నెంబరే ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బికమింగ్ 6-digit నెంబర్. ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేయండి. కెన్ యూ సే 5 9s are divisible by 47? No, 5 9s are not divisible by 47. కావాలంటే ఈ 9 పక్కన తీసి ఆ 1 1 1 1 చెక్ చేసుకోండి, ఇది 47 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా కాదా? అది కాదు. కాబట్టి ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ వాట్? ఓకే, 99969. ఓకే, 99969, హౌ డు యూ సే ఇట్ ఇస్ ఓకే వ్యాలిడ్ అని? ఎందుకంటే 9996769 కి ఇఫ్ యూ యాడ్ 47 ఇట్ బికమ్స్ వాట్? It becomes a 6-digit number, right? So there is a possibility that that number can become a divisible by 47. మీరు చెక్ చేస్తే ఈ రెండే చెక్ చేయాలి. ఆ రెండు కూడా అవసరం లేదు. ఒకటి ఏం చెక్ చేస్తారు? 99999. ఇదైనా చెక్ చేయండి, అదైనా చెక్ చేయండి. అది డివిజిబుల్ కాకపోతే ఇది ఆన్సర్, ఇది డివిజిబుల్ కాకపోతే అది ఆన్సర్, అంతే. అంతేగాని మీరు అన్ని రాసి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ది ఆప్షన్స్ ఆల్సో. On the marked price, the difference between the two selling prices with a discount of 65% and two successive discounts of 30 and 10 40%. ఇక్కడ కొంచెం కాన్సెప్ట్ మీకు పర్సంటేజెస్ తెలిసి ఉండాలి. ఒక డిస్కౌంట్ ఏమో 65% పక్కన పెట్టండి. అనదర్ డిస్కౌంట్ ఈస్ 30 ఫాలోడ్ బై 40. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ డిక్రీస్ ఫాలోడ్ బై వై డిక్రీస్? ఫార్ములా ఏంటి? When you want to decrease a number by x% followed by y%, the formula is x plus y minus xy by 100. అది 30 40 పెట్టుకుంటే 30 plus 40 minus 12. How much it is? ఇది 58. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ ఎంత? 7% is 105 divided by 7. 1% is 15. 1% 15 అంటే 100% ఎంత? 1500. ఇది without using pen and paper you can do it.
ఎందుకు అని అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ పర్సెంటేజెస్, ద మూమెంట్ యూ లుక్ ఎట్ 30, 40, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇస్ 58. 58 కి 65 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 7%. What is 7%? 105. Therefore, what is 1%? 15. Therefore, 100%. 1500. సో ఇక్కడ మీరు ఓకే, మీరు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమేమి బేసిక్స్ కావాలి, ఎక్కడ మీరు స్ట్రెస్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ బేసిక్ దట్ యూ నీడ్ ఈస్ వాట్? ఓకే, పర్సెంటేజ్ లో ద ఫార్ములా ఎక్స్ ఫాలోడ్ బై వై. ఆఫ్టర్ దట్, ఓకే, హౌ టు క్యాన్సిల్ దీస్ నెంబర్స్. 7%, 105 అని చూడగానే 1% ఈస్ హౌ మచ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సే? 15. అక్కడ మీకు ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాబ్లమ్ అవుతే అవి నేర్చుకోండి. It's all about 15 table. Up to 20 tables you have to learn. If 1% is 15, 100% is 1500. Understood? This one is a simple simple question. A by C ante 25 by 30 should be is equals to 40 by how much అంటున్నాడు. 5 table లో క్యాన్సిల్ చేయండి. 5 5s are 5 8s are 5 5s are 5 6s are. Therefore, what is 6 into 8? 48. Sometimes they'll also give you very simple questions. Understood? As it is, we'll do it. A by C is equals to what? B by D. A is to C anna, A by C anna ఒకటి. Okay? If two circles of radii 18 centimeter and 12 centimeter touch each other externally, find the length of their direct common tangent. When two circles are touching, their length of direct common tangent గుర్తుందా మీకు? 2 root R1 into R2. This is the formula for length of direct common tangent. Okay? So what is R1 and what is R2? 18 into what? 12. ఇందులో ఒక 6 ఉంది, ఇందులో ఒక 6 ఉంది, తీసేయండి. ఒక 6 బయటికి వస్తుంది. ఇందులో 6 తీసేస్తే మిగిలేది 3. దీనిలో 6 తీసేస్తే మిగిలేది ఏంటి? 2. తీసేయడం అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం కాదు. 18 అంటే ఏంటి? 3 ఇంటూ 6. 12 అంటే ఏంటి? 2 ఇంటూ 6. ఈ 6 బయటికి వస్తుంది. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ వాట్? 3 ఇంటూ 2, 6. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 12 root 6 is the answer. Three pipes PQR can fill a cistern in 40 minutes, 80 minutes, and 120 minutes respectively. The moment you know the time, immediately write down 40, 80, 120. Some తర్వాత చేయొచ్చు. కాకపోతే ఈ 3 తెలవగానే LCM 240. What is 1 minute of work? ఇది 6, ఇది 3, ఇది 2. ఎలా వచ్చింది? 40 into how much is 240, 80 into how much is 240, 120 into how much is 240. ఇది వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్. ఇప్పుడు మనం 40, 60, 80 సారీ 40, 80, 120 మర్చిపోవచ్చు. ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫస్ట్ పైప్ ఎంత పని చేస్తుంది? 6 యూనిట్స్. సెకండ్ పైప్ 3 యూనిట్స్. థర్డ్ పైప్ 2 యూనిట్స్. మొత్తం కలిపి ఎంత పని చేయాలి? 240 యూనిట్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. దిస్ ఇస్ హౌ ద సమ్ ఇస్. ఇప్పుడు ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ ఇచ్చినా యూ కెన్ డూ ఇట్. నౌ సీ, what is he asking you? Initially, all the 3 pipes are open. After how much time should the pipes Q and R be turned off? Okay, అంటే ఎవరిని టర్న్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు మీరు? Q and R be turned off so that the system will be completely filled just in half an hour. హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఫిల్ కావాలి. ఓకే, మధ్యలో ఎవరిని ఆఫ్ చేస్తున్నాం మనం? Q and R ని ఆఫ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఎవరు ఉన్నారు మొత్తం హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు? P. P was there for how many minutes? 30 minutes. What is 1 minute work of P? 6. What is 6 into 30? 180. P ఒక్కతే 180 వర్క్ చేస్తున్నారు. సో 30 అని అంటే 180. రైట్? రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత ఉంది మనకి? 60. ఈ 60 ఎవరెవరు చేయాలి? వీళ్ళిద్దరూ కలిపి 5. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు డూ దిస్? 60. సో వాట్ ఈస్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12. సో హౌ మెనీ మినిట్స్ ఇట్ విల్ టేక్? ఇట్ విల్ టేక్ 12 minutes. ఓకే, మీకు ఇది వస్తే వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ యూ కెన్ డూ ఇట్. క్వశ్చన్ చాలా డిఫికల్ట్ గా కనబడవచ్చు. కాకపోతే ఆల్ ఇట్ టేక్స్ టు డూ ఇట్ ఈస్ వాట్? 632. ఆ 632 మీ చేతిలో ఉంటే చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఇదే కాదు ఇంకా ట్విస్టింగ్ ఇచ్చినా మీరు అర్థం చేసుకొని చేయగలగాలి. ఏజెస్ ఆఫ్ టూ ఫ్రెండ్స్ రామ్ రవి డిఫర్స్ బై 7 years. Ram's mother Mayadevi is 3 times as old as Ram. Ravi is 4 times as old as his brother Soham. The ages of Mayadevi and Soham differ by 65 years. Find the age of Mayadevi. Ravi's mother, avaru? Mayadevi and Soham differ by how many years? 65. అంటే ఎవరు పెద్ద ఇద్దరిట్లో? Who is elder?
మాయాదేవి ఎన్ని ఇయర్స్ ఎల్డర్? 65 years ఎక్కువ ఉందంట. ఆబ్వియస్లీ ఏ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు మనం? వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ దట్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్? ఐ కెన్ ఎలిమినేట్ 45, ఐ కెన్ ఎలిమినేట్ 36. వై? మాయాదేవి is 65 years elder to whom? సోహెం కన్నా 65 years ఎక్కువ ఉంది. ఆబ్వియస్లీ మాయాదేవి ఏజ్ 65 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కదా. యూ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్? ఓకే, 65 years కన్నా మినిమం ఎక్కువ ఉంటేనే యూ కెన్ సే ఓకే షీ 65 years ఓల్డర్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకరు మీకంటే 65 years పెద్ద అంటే వాళ్ళ ఏజ్ 45 years అయితే కాదుగా. అండర్స్టూడ్? అండ్ మాయాదేవి is how many times as రామ్? మాయాదేవి is 3 times. 3 times అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. ఆప్షన్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఏంటి? 69 is the only possible answer. Okay, it's also a question which is a trap. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా మొత్తం చూడకుండా కూడా చెయ్యకుండా చెప్పొచ్చు. ఎలా? మాయాదేవి ఏజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 65 అండ్ మాయాదేవి ఏజ్ మస్ట్ బి అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వాట్? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని మనకు చదవగానే అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే మాయాదేవి ఏజ్ ఈస్ 3 times ఆఫ్ హర్ సన్. అంటే డెఫినెట్ గా 3 times అన్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కావాల్సిందే. అండర్స్టూడ్? ఏజ్ మనం 0.5 లో తీసుకోము, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇది కాకుండా మనం నార్మల్గా ఎలా చేద్దాం? దిస్ ఈజ్ హౌ యూ షుడ్ డూ ఇట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. అర్థమైంది కదా? ఓకే, అంటే ఆ పాసిబిలిటీ కూడా మనం చూడాలి. రామ్, రవి, మాయాదేవి, దెన్ హూ? సోహెల్. వీళ్ళే కదా 4 members. రామ్ ఏజ్ ఎక్స్ అయితే మాయాదేవి ఏజ్ 3x. సోహెల్ ఏజ్ 3x మైనస్ ఎంత ఉండాలి? 65. ఓకే, రవి ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నాడు వాళ్ళ బ్రదర్ కంటే? 4 times. అంటే 4 into 3x - 65 అని అంటే 12x - 65 4s 260. మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 7 years. డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. -11x + 260 is equals to how many years? 7. 11x = 253, x = 23. మాయాదేవి ఏజ్ ఎంత? 69. అండర్స్టూడ్? ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్, లాస్ట్ కేసులో మీరు చూడాల్సిన సంగతి. ఓకే, బట్ చూడగానే 65 years కంటే ఎక్కువ అని చెప్పాలి, ఆన్సర్ 69 చెప్పగలగాలి. అండర్స్టూడ్? ఎనీవే, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్ ఆల్సో అండ్ దిస్ ఆల్సో. అర్థమైందా? I've written it directly. Okay, this one is 4 times. This one is 3 times. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 7 years. It's not easy to write it like this. You need practice. Okay, ఎవరిది ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, ఎవరిది తర్వాత తీసుకోవాలనేది, and how many variables you are supposed to take. What percentage of average sales of the schools ABC in 2014? 2014 అంటే ఆరెంజ్ కలర్. ఓకే, 2013 అంటే బ్లూ కలర్. ఏబిసి యావరేజ్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఈజ్ ది యావరేజ్ సేల్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఏసీఎఫ్. యావరేజ్ తీసుకోకున్నా ఓకే, ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ చెప్పేటప్పుడు టోటల్కి తీసుకున్నా యావరేజ్కి తీసుకున్నా ఒకటే. ఓకే, 80 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 100? 80% ఆఫ్ 100 కదా. 80 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 100? 80%. ఓకే, దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి ఏమవుతుంది? 240. దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి ఏమవుతుంది? 300. 240 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 300 అన్నా హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ యూ విల్ గెట్? 80%. అంటే మీరు యావరేజ్ తీసుకోకున్నా డైరెక్ట్ సమ్ తీసుకున్నా మీ ఆన్సర్ అంతే వస్తుందని అర్థం. ఓకే, ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ యావరేజ్, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ వాట్? సమ్. నో ప్రాబ్లం. ఏబిసి సమ్ చెప్పండి. 2014 అంటున్నాడు. ఏ ఎంత? 70, 35, 80. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ చూడండి. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యావరేజ్ సేల్స్ ఆఫ్ ఏబిసి ఇన్ 2014 ఈజ్ ది యావరేజ్ సేల్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఏసీఎఫ్ ఇన్ 2013? అంటే ఏమడుగుతున్నాడంటే వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై. అంటే హీఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వై ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఏం రావాలి? వై ఎక్స్లో ఎంత పర్సెంట్ అంటే పైన ఏం రావాలి, కింద ఏం రావాలి? పైన లాస్ట్ది రావాలి, కింద ఫస్ట్ది రావాలి. యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్?
It's clearly asking you what percent of y or what percent of x is y అంటే y by x into 100. ఆ ఐడియా మీకు ఉండాలి ఫస్ట్. ఇది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో కానీ పర్సంటేజ్లో కానీ మనం నేర్చుకుంటాం. నౌ వాల్యూస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ y వాల్యూ అంటే ఫస్ట్ ఆ 2013 వాల్యూ చెప్పండి. ఏసీఎఫ్ ఎంత? ఏసీఎఫ్ 2013లో ఎంత? ఏ ఎంత? 50. సి ఎంత? 60 అంటే 110. ఎఫ్ ఎంత? 40 అంటే 150. ఇది 50, ఇది 60, ఇది 40. ఎంత అయింది? 150 is what percent of? ఇది 70, ఇది 35. This one is how much? 80. So 185. క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఎంత? ఇది ఎంత? 30 into 100. First, how many times it will go? 8 times. 8 times 290. 6 out. Difference is 40. 40 and 37 ones are. Now I think this is enough for us. This is enough for us to say what is the percentage. Is it more than 81 or less than 81? More than 81. So 81 కాదు, 80 కూడా కాదు, 80.88 కూడా కాదు. So what is the answer? 81 point. See, you wanted to be very specific, so you also be specific, right? A money bag contains 1 rupee, 5 rupee, 10 rupee coins in the ratio 3:5:7 respectively. The total amount is 980. Find the number of coins of 10 rupee. 10 rupee, any parts ఉన్నాయి? 7. And it should have been multiple of what? 7. Do we have multiples of 7 in the options? Option లో ఎన్ని ఉన్నాయి 7 multiples? There is only one multiple of 7. ఏంటది? 70. So without looking at it, you can say answer is 70. కొన్నిసార్లు వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఇలాంటివి. We only have one multiple of 7 in the options. So what is the answer? Answer is 70. Don't directly jump into the answer directly. అంటే సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి. Just look at the answers once. Okay? అట్లా అని అన్నిటిది కాదు. Right? There are few questions like this direct 10 rupee coins అడిగినప్పుడు కానీ ఏజ్ అడిగినప్పుడు కానీ that comes by practice. Ramesh purchased some items. A dealer on November 19 రోజు purchase చేస్తున్నాడు and the bill generated was how much? 5480 rupees. He had also purchased some items on November 10th having a bill value 9800. He cleared both the bills this time and paid a total amount in cash. రెండు బిల్లులు ఒకటేసారి కట్టేస్తున్నాడు, ఎప్పుడు 19th రోజు కట్టేస్తున్నాడు. ఓకే. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payment done within 10 days and 5% for the payment made in the cash at the time of purchase, find out the amount paid by Ramesh on 19th November. Actually, 10th November, 19th November లో goods purchase చేస్తున్నాడు. 10th November how much he purchased? 9800. 10th November రోజు purchase చేస్తున్నాడు. 19th November రోజు what is he purchasing? Okay. So if you pay within 10 days, he is only giving you 2%. If you pay at the time only, అంటే on the spot pay చేస్తే how much percentage is giving you discount? 5%. This you should know. Understood? 10 రోజుల లోపల పే చేస్తే 2% డిస్కౌంట్. ఓకే. ఆన్ ద స్పాట్ పే చేస్తే 5%. ఇందులో 10 రోజుల్లో ఏది పే చేస్తున్నాం మనం? 980. 10 రోజుల తర్వాత పే అంటే 10 రోజుల లోపు పే చేస్తున్నాం. ఆన్ ద స్పాట్ ఏది పే చేస్తున్నాం? 540. So he's only asking you to subtract 2% from the first one. Next ఏంటి? 5% from the next one. ఓకే. సో దీనిలో 5% అంటే 10% is 548. 5% అంటే దీనిలో హాఫ్ 270. ఒకటేమో 274. దీనిలో 2% అంటే 1% 98. 2% అంటే 196. అంటే మొత్తం ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయమంటున్నాడు? 370 470 470. 470 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 480లో నుంచి 470 తీసేస్తే మిగిలింది ఎంత మనకి? 5010 రూపీస్. ఇది యాడ్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 14,800. క్యాలిక్యులేషన్ క్వశ్చన్ ఇది. క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి. యూ షుడ్ నో ద క్యాలిక్యులేషన్, హౌ టు సబ్ట్రాక్ట్, హౌ టు మల్టిప్లై. రైట్? క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉంది బట్ లాజిక్ ఈజ్ సింపుల్ ఓన్లీ. ఓకే. A pole 10 meters long rests slantly against a vertical wall AB making an angle 30. The moment you see this one, ఇది 30 degrees. Wall AB, pole 10 meters అంటున్నాడు. Opposite to 90,
10 అయితే ఆపోజిట్ టు 30 ఎంత ఉండాలి? 5 ఉండాలి, రైట్? ఆపోజిట్ టు 60 ఏముండాలి? 5√3 ఉండాలి. 30, 60, 90. I told you this in heights and distance, whoever attended. 1 is to √3 is to 2. ఓకేనా? ఇక్కడ 2 parts given as 10. What is √3 parts? 5√3 ఇంటూ 5 చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 5 చేయండి. 5√3 అవుతుంది. So that is what he's asking you. He's asking you, okay, the foot is how much far away from the wall. So what is the distance? The distance is how much? 5√3. It's a question related to what? Height sin distance. What is the ratio of male research scholars in mathematics to statistics? Total ఇచ్చాడు, ఫీమేల్స్ ఇచ్చాడు. How do you get male? మనకు ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్లో కావాలి. మ్యాథమెటిక్స్లో 18 టోటల్ ఉంటే ఫీమేల్ ఎందరు ఉన్నారు? 4. అంటే మేల్ ఎందరు ఉంటారు? 14. 12 టోటల్ ఉంటే 3, ఫీమేల్ 9. So what is the answer? 14 is to 9. Few questions are simple. A bus travels 1/3 of the distance initially at a speed of 40 km/h, next to 1/3 at a distance of 50, next to 1/3 at a distance of what? 60. ఇందులో ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంది మూడిట్లో? Distance. When distance is constant, the formula is either you can use 3 by 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, or else you can use 3xyz by what? xy plus yz plus zx. I prefer first one. Take 40, 50, 60. xyz are speeds. ఈ 40, 50, 60లో ఏది కామన్ తీయొచ్చు మనం? 10 పైనకి పంపించండి. పైనకి పంపిస్తే మనకు మిగిలేది ఏంటి? 1/4, 1/5, 1/6. When I told you times, sorry, time and distance, try to remember 1/2 plus 1/3 plus 1/4, which is equals to 13/12. 1/3 plus 1/4 plus 1/5, it is 47/60. 1/4 plus 1/5 plus 1/6, 37/60. I know you can find it in 10 seconds, but anyway, remember it as 37 by what? 60. ఎల్సిఎం చేస్తే 37/60 అంటే ఏది పైనకి వెళ్తుంది? 60 పైనకి వెళ్తుంది. 60 పైనకి వెళ్తే ఎంత? 1800 బై వాట్? 37. సో యూ డివైడ్ 4 పోతుంది. 4 ఎంత? 37. 5 అయితే పోతుంది, ఎందుకంటే 5 380. ఓకే, 188 వస్తుంది. 140. How much is the remaining? Then again it goes in 8. So how much? 48.65 kilometer per hour you will get. Understood? There is another way to it. Okay, but that is నీకు కొంచెం ఐడియా ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ అట్ ద ఎండ్. Square on both the sides. A square plus 1 by a square plus 2 is equals to 144. ఈ 2 ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది? 142. Okay, I've copied both the questions here. That 0 is less than t is less than 90. I'm drawing the graph for sin theta and cos theta. Sin is the blue color one. Cos is the red color one. Okay. I'm sorry. Yeah. Right. So this is the graph of sin theta and cos theta. Sin theta ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇలా వెళ్తుంది. sin theta ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 0 నుండి. cos theta ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 1 నుండి. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 45. అంటే ఇది ఇట్లా ఇట్లా ఉండదు, ఇలా ఉంటుంది కర్వ్ లాగా. ఇది ఇలా ఉంటుంది, ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ రెడ్ కలర్ వన్. ఓకేనా? యా, దిస్ వన్.
ఇట్ ఈస్. ఇది ప్రాపర్ గ్రాఫ్. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ సైన్ థీటా అండ్ కాస్ థీటా. సైన్ థీటా ఏంటి? ఈ బ్లూ కలర్ది సైన్, రెడ్ కలర్ది ఏంటి? కాస్. ఈ రెండు ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయి? 45 degrees దగ్గర ఈక్వల్ అవుతాయి. కాస్ థీటా 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, సైన్ థీటా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దెల్ బి ఈక్వల్ ఎట్ వేర్? 45. ఏది పైన ఉంది ఫస్ట్? రెడ్ ఆ బ్లూ ఆ? రెడ్ ఈజ్ మోర్. అంటే 0 to 45, విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్? కాస్ థీటా ఈజ్ మోర్. 45 తర్వాత 45 to 90, విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్? అర్థమైంది కదా? సో వాట్ ఈస్ ది ఆస్కింగ్? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ, ఓకే, థీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 45. థీటా గ్రేటర్ దెన్ 45 అయినప్పుడు విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్? సైన్ థీటా ఈజ్ మోర్. కాకపోతే వీడు కాస్ అని చెప్తున్నాడు. థీటా ఈక్వల్ టు 45 అయితే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వాట్? సేమ్. కాకపోతే వీడు నాట్ ఈక్వల్ టు అని చెప్తున్నాడు. వెన్ థీటా ఈజ్ లెస్ దెన్ 45, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 45, విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్? కాస్ ఈజ్ మోర్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్? థీటా లెస్ దెన్ 45 అయినప్పుడు ఇది ఇన్కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్? ఓకే. For all the years from 2015 to 2018, the average production of B-type cars is how much less than that of the combined average production of Type A and Type C cars? ఓకే, పర్సంటేజ్ అడిగినప్పుడు టోటల్ అయినా యావరేజ్ అయినా ఒకటే అని చెప్పా. పర్సంటేజ్ మోర్ ఆర్ పర్సంటేజ్ లెస్ అన్నప్పుడు. బట్ వెన్ దే ఆస్క్ యూ ద డిఫరెన్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది యావరేజెస్. ఓకే, యావరేజ్ తీసుకోవాలంటే అన్ని పెద్ద నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో వీ హ్యావ్ టు రౌండ్ ఇట్ సమ్వేర్. ఎక్కడ రౌండ్ అప్ చేద్దాం? 800 దగ్గర రౌండ్ అప్ చేద్దాం. 800 దగ్గర రౌండ్ అప్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది? 40, 100, -40, 0. ఇదేంటి? -120, -50, -180, -260, 90, 160, 200. How much it is? 400. ఫస్ట్ ఏసీ యావరేజ్ కనుక్కోండి. ఏసీ యావరేజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? యాడ్ ఇట్. ఇది 100, 700, 950. ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 8 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో 950, 800 పక్కన పెట్టండి. 950/8. 950/8, కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? 8 11s కాబట్టి 18 ఉంది. ఇక్కడ 70 మిగిలింది. 8 0.75. ఒకటేమో 118.75 వచ్చింది. దీని యావరేజ్ చెప్పగలుగుతారా? ఇది నెగిటివ్లో ఉంది. ఇది 300, 560. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 610. ఇది ఓన్లీ బై 4 చేయండి. 152.5 ఇది నెగిటివ్. దీని నుంచి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? 152.5. యాడ్ ఇట్. బికాస్ మైనస్ టు పాజిటివ్ వెళ్తుంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ ఇట్. హౌ మచ్ ఇస్? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 271.5. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఒకటేమో 800 కంటే ఎంత తక్కువ ఉంది? వన్ థింగ్ ఈస్ 800 - 152.5. అనదర్ వన్ ఈస్ 800 + 118.75. అంటే మీరు యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏం రావాలి? ఒకటేమో 918.75 రావాలి. అనదర్ థింగ్ షుడ్ కమ్ సంథింగ్ లైక్ 647.5. రైట్? యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ అండ్ దిస్. బట్ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా సింపుల్గా దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ యూ యాడ్ ఇట్, యుల్ గెట్ ది ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? దిస్ వన్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఇస్ బిట్ క్యాలిక్యులేటివ్. A right circular cone of height 24 has a volume of 1232. 1232 వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ కోన్. మనకు తెలిసిందే అది. అంటే మీకు జామెట్రీ మెన్సరేషన్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఇది 7, సారీ, హైట్ 24, రేడియస్ 7, స్లాంట్ హైట్ ఎంత? 25. దీని వాల్యూమే 1232 వస్తుంది. 1232 వాల్యూమ్ వచ్చే కోన్ ఏంటి? 7, 24, 25. ఓకే, కోన్ స్టీల్ చేసేటప్పుడు నేను ఇది చెప్తాను మళ్ళీ. బట్ ఎనీవే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. హైట్ ఉంది, వాల్యూమ్ ఏంటి? 22/7 ఇంటూ r² ఇంటూ హైట్ ఈస్ హౌ మచ్? 24. 1232. ఇది చేస్తే r² ఎంత వస్తుంది? r² యూ విల్ గెట్ 49. r ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అదే వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ డైరెక్ట్లీ. నౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఈ కిందున్న సర్కిల్ 7 ఉంటే సర్కిల్ ఏరియా ఇస్ 154. ఇది πRL అంటాం. πRL అంటే ఏంటి? 22/7 ఇంటూ 7. L ఏంటి? 25.
ఇది 550, ఇది 154, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత? 704. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కోడ్. ఇది 2024 క్వశ్చన్. ఓకే, కాకపోతే నేను 2023 లెసన్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఐ గేవ్ యూ దిస్ వన్. ఓకే, వాల్యూమ్ చెప్పాను, దాని సర్ఫేస్ ఏరియా కూడా ఐ టోల్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిఫర్ ఇన్ ద గ్రూప్స్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ కోడ్ నేను చెప్పిన ఆల్రెడీ. ఓకే, సో 550 is lateral surface area. Radius is 7 means what is the area of a circle? 154. 550 plus 154 is how much? 704. అంటే ఇది కూడా without using pen and paper you can do, I am telling you. It's a standard cone. Okay, standard figures కి మనకు values తెలిసి ఉండాలి. The sum of three numbers is 18. Sum of their squares is 36. Sum of three numbers అంటే a plus b plus c is equals to 18. a square plus b square plus c square equal to 36. ఆల్జీబ్రాలో నేను చెప్పింది ఏంటిది? ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది ఎస్ అనుకోండి. సమ్ ఆఫ్ దేర్ క్యూబ్స్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏబిసి. అర్థమైందా? క్యూ మైనస్ 3p is equals to a by 2 into 3s minus a square. This is the formula. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి. ఏ అంటే ఏంటి? 18. వాట్ ఇస్ 18 by 2? 9. 3 times of s. 3 into 36 is 108. 324. Difference is minus 216. Product is negative 1944. Right? The formula is a by 2 into what? 3s minus a square. There are two formulas for it. ఒక ఫార్ములా ఏంటి? a by 2 into 3s minus a square. Refer algebra. a into a square minus 3t. ఇక్కడ t అంటే ఏంటి? ab ప్లస్ bc ప్లస్ ca. ఇది t. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇవ్వాల్సింది, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. అల్జీబ్రాలో డైరెక్ట్ ఇస్తాడు, ఇక్కడ వర్డ్ లో ఇచ్చాడు, అంతే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. The side of an equilateral triangle is 28 centimeter. Taking each vertex as a center, the circle is described with a radius equal to half the length of the side of a triangle. First question అర్థం చేసుకోండి. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ టేకింగ్ ఈచ్ సైడ్ యాజ్ అ సెంటర్, ఒక సర్కిల్ గీస్తున్నారు. ఇలా ఒకటి, ఇలా ఒకటి, ఇలా ఒకటి. సో ఈ ఏరియా అడుగుతున్నాడు. The direct formula for this area, if you can remember, okay, 0.16 r square. ఇది 28 అంటే ఇది ఎంత? r square is 14. Okay, so 14 square is 196 into 16 చేయండి. 16 6 are 96. 144 అంటే 153. 16 plus 15 is 31. 31.36 is the nearest value. ఇది approximate value. So what is the answer? 31.08. ఆ డిఫరెన్స్ కూడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే, మనం పై వాల్యూ వాళ్ళు 3.14 తీసుకున్నారు. ఓకే, మనం ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ పై 22/7 వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అందుకనే అలా వచ్చింది. యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్? బట్ దిస్ ఈస్ ది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఏరియా. ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి దీన్ని? ఓకే, హౌ డు వి సాల్వ్ ఇట్? ఎగ్జామ్లో ఇలాంటివి సాల్వ్ చేసి అంత పెట్టుకోకండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్లాంటివి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. దిస్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1, 2, 3. 3 sectors. Each sector is 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees. 60, 60, 60 అంటే how many degrees? 180 degrees. 180 degrees అంటే half a circle. Equilateral triangle లో నుండి half circle తీసేయాలి. What is the area of equilateral triangle? √3/4 into side square. ఒక r, r ఏమవుతుంది? 2r. Therefore 4r square minus ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు హాఫ్ ద సర్కిల్. హాఫ్ ద సర్కిల్ అంటే ఏంటి? హాఫ్ పై ఆర్. 4 క్యాన్సిల్ చేయండి. ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ √3 మైనస్ π/2. అప్పుడప్పుడు ఇలా కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, డైరెక్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు? 14 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 196. ఇది దీని వాల్యూ మనం ఏమంటున్నాం? అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత? 0.16. √3 వాల్యూ ఏంటి? 1.732. పై ఎంత?
3.14 by 2 చేయండి. ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 0.16. వీళ్ళు డైరెక్ట్లీ రిమెంబర్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 0.16 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఆల్సో యూ మస్ట్ రిమెంబర్. ఇది మెయిన్స్ లో కూడా వచ్చింది క్వశ్చన్. ఓకే. In a circular race of 750 meters, XY start from the same point. Okay. And at the same time, with the speeds of 9 km per hour, 13.5 km per hour. Same direction, same way లో వెళ్తున్నాయంటే మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా తీసుకోవాలి? మైనస్ చేయాలి. The moment you see 9 and 13.5, difference ఎంత? 4.5. If they are running in the same direction when they meet at the starting, okay, first time on the track. If you want them to meet at the first time on the track, you must take what? Their their length of track as the difference, or length of the track as the distance. All you need to do is distance by relative speed. Distance is 750 meter. Relative speed is 4.5. 4.5 అంటే ఎలా రాస్తాం మనం? 9 by 2. Kilometer per hour ని converted into meter per second. 9 ones are 2s are 5 ones are 5. ఈ 4 అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది? సెకండ్స్. ఎందుకంటే మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, టైం వస్తే సెకండ్స్, డిస్టెన్స్ వస్తే మీటర్స్. How are we converting kilometer per hour to meter per second? Multiply it by 5 by 80. ఎగ్జామ్లో మీకు ఇది స్క్రీన్ పైన కనబడుతుంది, మీరు స్క్రీన్ పైన ఏం చేసినట్టు చేయలేరు కాబట్టి హౌ డు యూ డూ ఇట్? 15 గివ్ ప్రియారిటీ టు ఆఫ్. 3 into 2 ఎంత? హాఫ్ అని చూడగానే ఇమీడియట్లీ మల్టిప్లై చేయండి. దీని తర్వాత 2. అర్థమవుతుంది ఎలా రాస్తున్నామో? ఫస్ట్ ఇది మల్టిప్లై చేసి పెట్టుకోండి, ఇది మల్టిప్లై చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే. డివిజన్ ఇంటూ ఒకటే దగ్గర ఉంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ గోస్ టు వాట్? డివిజన్. అంటే ఎలా రాస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే. ఫస్ట్ ఎలా రాయాలి మనం? 15/3 రాయొద్దు. ఇక్కడ ఇంటూ ఉంటే ఎలా రాస్తాం, ఆఫ్ ఉంటే ఎలా రాస్తాం? 15/3 ఆఫ్ 2 అంటే ఏంటి? 15/3 ఇంటూ 2 అంటే ఏంటి? ఈ రెండు సేమా? కాదు. అర్థమవుతుందా మీకు డిఫరెన్స్? 15/3 ఆఫ్ 2 అంటే 15 బై వాట్? 6. ఇదేంటి? 15/3 ఇంటూ వాట్? 2. You understand the difference between half and into? Most of the times half and into are same only. కానీ ఇంటూకి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇయ్యం. దేనికి ఇస్తాం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ? సో హాఫ్ అంటే ఫస్ట్ ఇంటూ చేసి తర్వాత డివైడ్ చేయండి. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. చెప్పండి ఇప్పుడు. ఎప్పుడు కానీ ప్లస్ మైనస్ ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్, అదొక ఎక్స్ప్రెషన్, ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్. సో టోటల్ హౌ మెనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ దేర్? అంటే ఎన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి? 3 క్యాలిక్యులేషన్స్. దట్స్ హౌ యూ డిఫరెన్షియేట్. అర్థమైందా? సో పేపర్ పైన చేయడం వేరు, ఓకే, ల్యాప్టాప్లో చూసుకుంటూ పేపర్ పైన చేయడం వేరు. యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే. నౌ టెల్ మీ, హౌ డు యూ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్ వెన్ యూ డూ ఇట్? 15/6 ఇంటూ 2 ఇది ఒకటి, మళ్ళీ ప్లస్ 9/36 ఇంటూ వాట్? 4 మైనస్ 4/8 ఇంటూ వాట్? ఇది 36, ఇది 36, ఇది 8, ఇది 8. ఇక్కడ +1 -1, +1 -1 క్యాన్సిల్ అవుతే మనకు మిగిలేది ఏంటి? ఇది 3, ఇది 5. మిగిలింది 5 + 1 - 1. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్? 5. సో వాట్ ఈస్ యర్ ఆన్సర్? యర్ ఆన్సర్ ఈస్ 5. అండర్స్టూడ్? ఎప్పుడు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? ఎక్కడికి మీరు బ్రేక్ చేయాలి? ప్లస్ అండ్ మైనస్, ఇవి ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ అండ్ మైనస్ దగ్గర ఆగాలి మనం. ఓకే. వీ నీడ్ టు ట్రీట్ దిస్ as one part, the middle one is one part, last one is another point. Okay. I told you this one will try, no? ఇది. ఓకే. ఇది ఇంకొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ ఫార్ములాలలో ఎవరైతే ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఐమ్ టెలింగ్ ఫర్ దెమ్. నార్మల్గా ద గ్రూపింగ్ ఫార్ములా ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద గ్రూపింగ్ ఫార్ములా? ద గ్రూపింగ్ ఫార్ములా ఈస్ N1A1 ప్లస్ N2A2 ప్లస్ N3A3 డివైడెడ్ బై వాట్? N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3. దీనికి సిమిలర్గా యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుందంటే, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ ఓకే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. డిస్టెన్స్ అనేసరికి మనం ఏం తీసుకుంటాం? S1 T1, S2 T2, S3 T3 డివైడెడ్ బై వాట్? S1 ప్లస్ T1 ప్లస్
ఇది రెండు సిమిలర్ ఉన్నాయా లేదా? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సిమిలర్. స్పీడ్స్ ప్లేస్ లో ఏముంది, టైమ్స్ ప్లేస్ లో ఏముంది? స్పీడ్ అంటే ఏంటి, టైం అంటే ఏంటి అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా? ఎన్ అంటే టైం, ఏ అంటే స్పీడ్. దీనికి మ్యాచ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ యావరేజెస్ అన్నమాట. యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ అ గ్రూపింగ్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ మ్యాచ్ విత్ దిస్, ఏ మీన్స్ ఎస్, ఓకే, ఎన్ మీన్స్ టైం. ఎప్పుడు కానీ మనం టైం 1:2, టైం 2:2, టైం 3 రేషియో తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ టైం? టైం ఈజ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. చెప్పండి, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఏ విధంగా ఉంది? అన్నిట్లో డిస్టెన్సెస్ సేమే కదా. టైం రేషియో ఇచ్చాడు, స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు కదా మనకి, 4, 5, 6 ఇవి స్పీడ్స్ రేషియోస్. బట్ వాట్ ఈస్ టైం రేషియోస్ బికమ్స్ 1/4:1/5:1/6. దీని రేషియో తీసుకోవాలనుకుంటే డివైడెడ్ మల్టిప్లైడ్ బై 60. ఇది ఎంత? 15. ఫస్ట్ టైం 15, సెకండ్ టైం ఎంత? 12, థర్డ్ టైం ఎంత? ఇవి టైమింగ్ రేషియోస్. వీటి రెస్పెక్టివ్ స్పీడ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్పీడ్ ఏంటి? 40. సెకండ్ స్పీడ్ ఏంటి? 50. థర్డ్ స్పీడ్ ఏంటి? 60. ఇప్పుడు మీరు అజ్యూమ్డ్ యావరేజ్ మెథడ్ తీసుకోండి. అజ్యూమ్డ్ యావరేజ్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ 50 పెట్టండి. డిఫరెన్స్ ఎంత? -10 ఇంటూ 15, 150, 0. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? +10. సో మీ ఆన్సర్ 50 మైనస్ 50 బై దీని సమ్ ఎంత? 37. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ 50/37? ఎంత ఉండొచ్చు? డెఫినెట్ గా 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా, తక్కువ ఉంటుందా? 1 కన్నా లిటిల్ బిట్ మోర్, 2 కంటే తక్కువ. సో 1 నుండి 2 మీరు 50లో నుంచి తీసేస్తే మన ఆన్సర్ దేనికి మధ్యలో ఉండాలి? 48కి 49కి మధ్యలో ఉండాలి. బట్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఓకే, కంబైనింగ్ ద కాన్సెప్ట్. ఏ కాన్సెప్ట్ ని ఏ కాన్సెప్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ని వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ వాట్? యావరేజెస్ అండ్ మిక్స్చర్స్. ఇది చేయాలంటే మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో టైమింగ్స్ ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం? యూ కన్సిడర్ టైమింగ్స్ యాజ్ ఓకే, N1, N2, N3. స్పీడ్స్ యాజ్ A1, A2, A3. ఆ క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ డూ అజ్యూమ్డ్ యావరేజ్ మెథడ్. దిస్ రెడ్యూసెస్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ టెలింగ్ యూ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఓకే కంపేరిటివ్లీ ఈజీ. ఆ 40, 50, 60 ప్లేస్ లో 45, 55, 65 ఇస్తే ఇమాజిన్. యూ అండర్స్టాండ్? యూ కాన్ డూ. ఓకే, బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్. ఓకే, when distance is constant, when distance is constant, average speed, we call it harmonic mean of speeds. అంటే ఏంటి హార్మోనిక్ మీన్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ అంటే? 3/1/x ప్లస్ 1/y ప్లస్ వాట్? 1/z. దీని గురించి మనం ఒక్కటైతే చెప్పొచ్చు, ఏంటి? హార్మోనిక్ మీన్ ఆఫ్ స్పీడ్ అనేది ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ స్పీడ్. లిటిల్ బిట్ లెస్ దెన్ వాట్? అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ స్పీడ్. చాలా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏముండదు, కానీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వాట్ ఈస్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ స్పీడ్స్? 40, 50, 60 అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ ఎవరైనా చెప్తారు. మధ్యలో ఉంది ఏంటి అంటే? మధ్యలో ఉంది అంటే ఇది అర్థమెటిక్ సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి మధ్యలో ఉంది, యావరేజ్ అవుతుంది. లేకపోతే ఏం చేస్తాం? 40 + 50 + 60/3. 150/3 is how much? 50. So harmonic mean is definitely less than 50. Less than 50 అంటే what are the options you can eliminate? ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఈ రెండు యూ కాంట్ స్టిల్ ఎలిమినేట్. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ రష్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్, అట్లీస్ట్ 50% యూ షుడ్ నో. చూడగానే దేనికన్నా తక్కువ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. 40, 50, 60 సేమ్ డిస్టెన్సెస్ అంటే ది స్పీడ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ లెస్ దెన్ వాట్? 50. 50, 60, 70. వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ స్పీడ్ వెన్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ సేమ్? లెస్ దెన్ 60. ఈ ఐడియా ఉండాలి మనకి. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 50 కంటే మరీ దూరంగా ఉండదు, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్, ఫ్లూక్ లో ఆన్సర్ పెట్టాలనుకున్నా ఏ ఆన్సర్ పెడతారు? 48. ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ మీకు తెలియాలి. ఓకే, దిస్ సేవ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే దెన్, ఐ టుక్ బిట్ టైమ్ నాట్ టు సాల్వ్ బట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, చేయాలనుకుంటే 20-25 మినిట్స్లో ఈజీగా అయిపోతుంది పేపర్. అండర్స్టూడ్? ఓకే దెన్, టేక్ బ్రేక్, ఆఫ్టర్ దట్ విల్ కంటిన్యూ.